Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं அமிழ்தாய் நாத வடிவான இறைவா உன்னை நாவாலே துதிக்கின்றோம் அமிழ்தாய் நாத வடிவான இறைவா இயற்கையின் துடிப்பு நாதமன்றோ நாத வடிவான இறைவா உன்னை நாவாலே துதிக்கின்றோம் அமிழ்தாய் நாத வடிவான இறைவா காற்றில் கலந்து கடலில் நனைந்து ஏட்டில் சுரந்து பாட்டில் இணைந்து காற்றில் கலந்து கடலில் நனைந்து ஏட்டில் சுரந்து பாட்டில் இணைந்து ஓதிடும் வேதம் எங்கும் ஓர் முகமே உணர்வினில் கலக்கும் ஓம்காரமே ஓதிடும் வேதம் எங்கும் ஓர் முகமே உணர்வினில் கலக்கும் ஓம்காரமே உணர்வினில் கலக்கும் ஓம்காரமே गजाननयुतं गणेश्वरं 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 भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं
भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं तक्क धिम्मि तर्किडतक तक्क धिम्मि तर्किडतक चित्तं तक्किट्ट धिन्न धित्तं तक्किट्ट धिन्न अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो गणादिसन्नुत पद पद्मकरं गणादिसन्नुत पद पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं भजामि सततं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं Thank you to our talented primary students for a fantastic performance. Your energy and enthusiasm have filled this place with joy. Welcoming is an art, and who better to do it than our little ones? Let's hear it from our KG students as they extend their warm greetings. Now I invite Shanaya Minha and Hidayah Shifa to deliver the welcome speech. Today is a very special day for all of us as we celebrate our Nation Day. It is the time to reflect on our journey, cherish our memories, and forward to new beginnings. We feel honored to have with us our esteemed chief guest, Mrs. Manoranjita Malar. Your presence means a lot to us, and we are excited to hear your inspiring words. A heartfelt welcome to Honorable Correspondent Sir and beloved Principal Ma'am, whose constant support and guidance help us to shape our school and our future. We also extend a warm welcome to our respected trustees and also who always motivate us to aim higher and believe in ourselves. We welcome our wonderful teachers and supportive parents for their love, patience and belief in us. Once again, a warm welcome to everyone. Let us celebrate this special day together with joy and pride. Thank you. A big thank you to our adorable KG kids for your sweet and heartfelt welcome speech. You truly made us feel special. It's time to honor our esteemed chief guest. I request our principal ma'am, Mrs. Sasikala, to adorn the shawl and honor our chief guest. Thank you, ma'am. Now I invite our secretary, Mr. Rajendran sir, to present a memento to our chief guest as a token of our respect. Thank you, sir. A great occasion deserves a great introduction. I now invite our colleague, Mrs. Sudha, to introduce our chief guest. Good evening, everyone, and a warm welcome to our kindergarten graduation ceremony.
It is a honor today to introduce our distinguished guest, Mrs. Manoranjita Mallar, MA B.Ed, an inspiring educator, accomplished poet, and a passionate advocate for Tamil language and literature. With over 16 years of experience as a Tamil teacher at Kongu Matriculation Higher Secondary School, Utukuli, she has not only shaped young minds but also nurtured a love for language and culture. Her exceptional contributions have been recognized with prestigious awards, including the Kavidaini Award by Vendor TV and Iyalvani Award by Puduyugam TV. As a celebrated poet and speaker, she has shared her sights on Vendor TV, Captain TV, and Puduyugam TV. Beyond teaching, she is a motivational speaker, a literary mentor, and an expert in tradition art forms like Villupattu and guiding students to achieve state-level recognition. Today, as we celebrate our little graduates, we are privileged to have a role model who believes in the power of education and storytelling. Once again, we welcome you, ma'am. Thank you. Thank you, Mrs. Sudha, for your gracious words about our chief guest. Words of wisdom shape the future. Let's warmly welcome our chief guest to share her inspiring thoughts. Welcome, ma'am. The stage is yours. எப்பயுமே செக் பண்ணிட்டு தான் பேசுகிறது, ஏன்னா ஆடியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கீங்க, ஆடியோவும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? செந்தமிழே நருந்தேனே என் செயலினை மூச்சினை உனக்கு அளித்தேனே, நைந்தா எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே. எல்லாம் அல்ல என் தாய் தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம். அதாவது நானும் எம்ஏ படிச்சிருக்கேன், எம்எட் படிச்சிருக்கேன். ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு கூட என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்ததே கிடையாது. ஆனால் நம்மளுடைய பிள்ளைய ஒரு பட்டம் வாங்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக இங்கே இருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸுமே எல்லா வேலைகளிலும் விட்டுட்டு இங்கே இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்றது, இதுதான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கொடுக்குற மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா குழந்தைகளை விட பெற்றோர்கள் அதிகமாக இங்கே தெரிறீங்க அப்படின்னா, தாத்தா பாட்டியிலேருந்து சித்தி சித்தப்பாலேருந்து எல்லாரும் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னும் பொழுது ரொம்பவே மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த பள்ளியினுடைய உள்ளே வரும் பொழுதே நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு இயற்கை சூழ்ந்த ஒரு அழகிய ஒரு பள்ளிக்கூடமாக காட்சியளிச்சது. காரமடை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி எப்படி இருக்கும், ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு பல கற்பனையில் நான் வந்தேன். ஆனால் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், ஒரு ஊட்டியில் ஒரு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான இயற்கை சூழ்ந்த ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றத இங்கே வந்த பிறகு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவ்வளோ அழகான ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இதை கட்டமைச்சிருக்காங்க. அந்த ஸ்கூலில் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும். அந்த பெருமிதத்தோடு நீங்கள் இன்றைக்கி உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கும் மற்றற்ற ஒரு மகிழ்ச்சி. மேற்கு மலைச்சாரல் அப்படியே மெல்ல இங்கே வீச, கொங்கு தமிழ் மணக்க, இங்கே இருக்கிற நீங்கள்லாம் உழைக்கின்ற இந்த உழைப்பெல்லாம் ஒன்று சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரு புதிய இமயம் பிறக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் வணக்கம். கொரோனா டயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய மாமா எச்சிக்கையில் கூட காக்கா விரட்ட மாட்டாருங்க, அவ்வளோ ஒரு பிசுனாரி. ஆனால் இந்த கொரோனா டயத்தில் எல்லா வீட்டுக்கும் கபச குடிநீர் காய்ச்சி அவரே கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஏன்பா இவ்வளோ பிசுனாரியாக இருந்தவங்க இப்படி மாறிட்டீங்களே, இந்த கொரோனா உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்ததா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லைம்மா, எல்லாரும் என்கிட்ட கந்து வெட்டிக்கு பணம் வாங்கியிருக்கான், செத்து போயிட்டானா யாருமா எனக்கு பணம் கொடுப்பா, அதனால அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ எவ்வளோ ஒரு சுயநலமாக இருக்கிற இந்த சமூகத்தில் இன்னைக்கு இந்த குழந்தைகள் படித்தால்தான் நாளைக்கு நல்ல சமூகம் மலரும் அப்படின்றதுக்காக இவ்வளோ பெரிய பள்ளிக்கூடத்தை இவ்வளோ அழகாக நமக்கு அமைத்து கொடுத்து நாங்கள் பேசும் பொழுது நிறைய பேசணும். அப்போ சொன்னாங்க மேடம், பிரின்சிபல் மேடம் சொன்னாங்க, இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் இங்கேயே தான் இருப்பாங்க, கிட்டத்தட்ட 20 வருஷத்துக்கு மேலாக இங்கே பணிபுரிகிறாங்க, கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சா மட்டும்தான் போவாங்க, இல்லாட்டி இங்கே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க.
அப்போ ஒரு குடும்பம், நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பல்கலைக்கழகத்தில் நல்ல குடும்பங்கள் இருக்கிறனால இது பார் போற்றும் பள்ளியாக வரும் அப்படின்றது நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்த விஷயத்துல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஒரு ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டண்ட்டை பேசும் பொழுது அவர் சொன்னார், என்னம்மா டீச்சர்ஸ் 4 அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை போட்டால் 1000 பேர் வந்துட்டுருக்காம்மா அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் இங்கே இருக்கிறவன் நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட்டும் நம்ம பிரின்ஸிபல் மேமும் இந்த ஸ்கூல் எங்களுக்கு குடும்பமாக, உறவாக, எல்லாமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இங்கே வேலை பார்க்குற டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக, எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியோடு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தான் 2000க்கு மேலான மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறாங்கன்றதுக்கான சான்று. நான் அவ்வளோ ஒரு மன நிறைவு இருந்தால் தான் நம்மளால் அங்கே வேலை பார்க்க முடியும். ஒரு ஆசிரியர் தான் நானும். பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுதே என் வீட்டில் வந்து சொல்லி தான் அனுப்புவார், ஏம்மா நம்மளுக்கு சம்பளம் முக்கியம், அதனால் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துட்டு வந்துடுன்னு. நான் வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது எடுத்து முடிச்சுட்டு டெஸ்ட்டு கொடுக்கும் பொழுது, கோவலன் கண்ணகியை பற்றி எழுது அப்படின்னு சொன்னேன். இவன் எழுதிட்டான். அதை நான் திருத்தும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா கோவலன் அப்படின்றத கேவலன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தான். கோவலனுக்கு எங்கடா கால் போடாமல் கேவலன் எழுதி வச்சிருக்கிய அப்படின்னு. உடனே அவன் +1 படிக்கிற பையனா, அவன் எந்திரிச்சு அவன் சொன்னான், மேம் அவன் கண்ணகியை விட்டு மாதவி கூட போனப்பயே அவங்க அப்பா அம்மா அவன் காலை உடைச்சிருக்கணும், அவன் காலை உடைக்காதனால நான் உடைச்சேன் அப்படின்னா. இன்றைக்கி பசங்க அப்படிலாம் இருக்காங்க. கம்பராமாயணம் நான் வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிலேயே ஸ்லாய்த்து போயிடுவேன். அப்போ சீதையை பற்றி நான் சொல்கிறேன், ராமன் நம்மெல்லாம் பேசுகிறோம், ராமனுடைய ஒரு வில், ஒரு சொல், ஒரு இல், இந்த 3ஐயும் காத்தவள் சீதைடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பராமாயணத்தை முழுவதும் நடத்தி முடிச்சிட்டேன். ஒரு பையனை எழுப்பி, ராமனோட மனைவி பேர் என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன். இவன் சொல்லலை. விடிய விடிய கதை கேட்டியடா சொல்றா அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே முனமுனத்தான். என்னடா முனமுனக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன். மேம் மற்றவன் மனைவி பேர்லாம் நான் எதுக்கு மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஒரே மண்டையில் ஒரு கொட்டி படா அப்படின்னு அனுப்பிட்டேன். வீட்டுக்கு போய் டிவியை போட்டால், ஆசிரியர் மாணவரை அடித்ததால் மாணவனை காணவில்லை, போலீஸார் ஆசிரியரை வலைவீசி தேடுகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு செய்தி. இதை கேட்டோன்னே எனக்கு பக்குன்னு அடிக்குது. ஆக நம்ம ஒரு பையனை அடிச்சுட்டு வந்திருக்கோமே, என்ன ஆக போகுதோ அப்படின்னு ஃபோன் போடுறேன், ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை. காலைல ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், கரெக்டாக எனக்கு முன்னாடியே அவனும் அவங்க அப்பாவும் வந்து பிரின்ஸிபல் ரூம் முன்னாடி நிற்கிறாங்க. முடிஞ்சது கதை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். வராங்க, மேம் பிரின்ஸிபல் சார் உங்களை கூப்பிட்றாரு. உடனே அவங்க, பிரின்ஸிபல் சார் ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு, நீங்கள் எதுவும் செஞ்சிட்டிங்களா அப்படின்னோடனே எனக்கு அப்படியே வயிறெல்லாம் அப்படியே கலக்குது. போச்சு இன்னைக்கு முடிஞ்சது, அடுத்த ஸ்கூலுக்கு இன்டர்வியூக்கு போக வேண்டியதான் அப்படின்னு பல யோசனையோடு போகிறேன். பார்த்தா அவங்க கொஞ்சம் ஃபீஸ் கட்ட லேட் ஆகுதுங்க, போன வருஷம் ஃபீஸே இன்னும் கட்டலை, நாங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக கட்டுறோம் அப்படின்னு அந்த டியூக்காக சார்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்காரு. அதை சார் வந்து என்கிட்ட கன்வே பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்றாரு. அப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற டீச்சர்ஸோடைய சூழல். ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கெலாம் அப்போல்லாம் நாங்கள் தான் அழுதோம். ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப ஸ்டூடெண்ட்டு தான் வந்து அழுவாங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, டீச்சர்ஸ் பயந்துக்கிட்டே போக வேண்டியதாக இருக்குது. அவன் ஆசிடோட வருவானா இல்லை கத்தியோட வருவானா அப்படின்னு இருதலை கொள்ளி எறும்பாட்டம் எல்லா சைடையும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு பிரச்சனைகள் சூழ்ந்ததாக இருக்குது. ஆசிரியர் அப்படின்றவர் குழந்தைகளை சிற்பமாக வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் ஆசிரியர் என்பவர்கள் உளி மாதிரி, உளி அடிக்க அதனுடைய முனை ஃபுல்லாக உடைஞ்சு போயிடும். அது தலையிலேயே சுத்தியலால் வச்சு அடிப்பாங்க. இன்றைக்கி அதே மாதிரி தான் ஆசிரியர்கள் அப்படின்றவங்களும் எல்லா சைடுமே, பேரண்ட்ஸ் சைடு, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமூகம் சைடு, மாணவர்கள் சைடு அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகளோடு உங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் கரையேற்றுவதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து இங்கே அவங்களுக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்கிறார்கள். நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், இந்த குழந்தைகள் இங்கே ஆசிரியர் கூட இருக்கும் பொழுது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. இதே உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தா அழுமூஞ்சோட எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கித்தா, எனக்கு அதை வாங்கித்தா, இதை வாங்கித்தா அப்படின்னு உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா? இவ்வளோ ஒரு அன்பாக அரவணைப்பாக ஆசிரியர் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா, நாளைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகளை ஒரு
விண்வெளி வீராங்கனையாக, அப்துல் கலாமாக, சுனிதா வில்லியமாக, சச்சின் டெண்டுல்கராக உருவாக்க போகக்கூடிய இந்த ஆசிரியருக்கு நீங்கள் தங்கத்தொட்டோ வெள்ளித்தட்டோ தர வேண்டாங்க, உங்களுடைய ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் தாங்க பார்ப்போம். உண்மையிலே ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, ஒரு போலீஸ் தன்னுடைய குற்றவாளியை வெளியே பார்க்குறான் அப்படின்னா இவங்க தான் என்னுடைய குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு லாயர் தன்னுடைய குற்றவாளி வெளியே பார்க்குறாங்கன்னா இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு டாக்டர் இவங்க தான் தன்னுடைய பர்சன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒரு டீச்சர் மட்டும்தான் தன்னுடைய மாணவர்களை எங்கே பார்த்தாலும் இவங்க என்னுடைய மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஆசிரியர் பணியை அறப்பணியாக செய்து கொண்டு இருக்கின்ற இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உண்மையிலேயே என்னுடைய மனதார நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல எடுத்தோன்னே பரதநாட்டியம் நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. நடக்கும் பொழுது அந்த 2 பிள்ளைகளும் கொஞ்சம் கூட பிசுறுதல் இல்லாமல் ஆடினாங்க. அதை பார்த்து அப்படி மெய் சிலிர்த்து நான் உட்காந்துருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜுக்கு வாங்கன்னாங்க. 2 அழகான குட்டி தேவதைகள் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. சரி ஏதோ ஒன்று பேச போகிறாங்க, ஒரு போயம் சொல்ல போகிறாங்க. சரி எல்கேஜி யூகேஜினா போயம் தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நான் உட்காந்துருக்கேன். பார்த்தா வெல்கம் அட்ரஸ் அவ்வளோ அழகாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பிரின்ஸிபல் தான் எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையும் வெல்கம் அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைங்க இன்றைக்கே எல்கேஜி படிக்கும் பொழுதே ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அழகான ஒரு இங்கிலீஷில் எந்த ஒரு தட்டுத்தடங்களும் இல்லாமல் அழகாக பேசும் பொழுது நாளைய இவங்க தான் ஆளப்போகின்றவர்கள். எண்ணில்லா துறைகளிலும் பெண்ணில்லா துறைகள் இல்லை அப்படின்வாங்க. அதுக்கு உதாரணமாக தான் நம்ம பிரின்ஸிபல் மேடம் இங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்க மட்டும் இந்த இளம் வயதிலேயே ஒரு முதல்வராக வந்தது பெருமை இல்லை, இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவ செல்வங்களையும் ஒரு தலைவராக ஆக்க வேண்டும் அப்படின்னு இதை முன்னெடுத்து செல்றாங்க இல்லையா, அதுக்காகவே உங்களுக்கு நான் தலை வழங்குறேம்மா. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நாங்கள் இங்கே பேசணும். நம்ம சசிகலா மேம், அடுத்து ராஜேந்திரன் சார், ரத்னசாமி சார், தாரகேஸ்வரி மேம், சிவசதீஷ் சார் எல்லாருமே அவங்க பேசும் பொழுது ஒரு நிமிடம் கூட மற்ற எந்த விஷயத்தை பற்றியுமே பேசலை. முழுவதுமாக இந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றியும் இந்த குழந்தைகளை பற்றியும் இந்த பள்ளிக்கூடம் எப்படி உருவாகுனது, இனிமேல் எப்படியெல்லாம் இதை நாங்கள் செயல்படுத்த போகிறோம், காரமடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பள்ளிக்கூடத்திற்கும் ஒரு சவாலான பள்ளியாகவும் அதைவிட பெரிய பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் இன்னைக்கு உருவானாலும் அதற்கெல்லாம் முன்மாதிரியான பள்ளிக்கூடமாக இது இருக்குது அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. அப்போ அவங்களுடைய எண்ணம் செயல் எல்லாமே இந்த பள்ளியை பற்றியது தான் இருக்கிறது. அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை. நாளைய தலைவர்கள் தான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களும் அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த பேரண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது எப்பயுமே ஒரு தாய் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு தாய் ஒரு குழந்தையை பிரசவிக்கும் பொழுது 1000 தேனீக்கள் ஒரே நேரத்தில் கொட்டினா எவ்வளோ வலி இருக்குமோ அவ்வளோ வலியை ஒவ்வொரு பிரசவத்தின் போதும் அவள் அனுபவிப்பாளாம். அத்தகைய வலி தாங்கக்கூடிய ஒரு பெண் இவ்வளோ குழந்தைகளையும் பெற்று தன்னுடைய குடும்பத்தின் பாரத்தையும் தாங்கி தன்னுடைய பிள்ளை நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பகுதியிலேயே எந்த ஸ்கூல் சிறந்த இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டாந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அத்தகைய தாய்மார்களை நம்ம போற்ற வேண்டும். அம்மா பற்றி சொல்லும் பொழுதுலாம் எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு வரும். காரமாக இருந்தால் அப்பா சாப்பிடுவார், சுவையாக இருந்தால் அண்ணன் சாப்பிடுவான், கசப்பாக இருந்தால் தாத்தா சாப்பிடுவார், கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் தம்பி சாப்பிடுவான், சுவையாக சூடாக இருந்தால் நான் சாப்பிடுவேன், சமைத்த உணவு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே என் தாய் சாப்பிடுவாள் அப்படின்னு ஒரு கவிஞன் எழுதியிருப்பான். அதுதான் உண்மை. தன் வாழ்நாளில் தனக்காக சமைக்காதவள் பெண். ஒரு கணவன் இல்லாத பல தாய்மார்கள் இருப்பாங்க. ஆனாலும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக விடாமுயற்சியோட போராடுவாங்க. அது அழகா ஒரு கவிதையில சொல்லுவாங்க. நானும் என் தாயும் பீடி சுத்துகிறோம், நானும் என் தாயும் பீடி சுத்துகிறோம், என் அப்பா ஊர் சுத்துவதால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தைகள் நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும் அப்படின்னு
பாடுபடக்கூடியவள் தாயாகத்தால் இருக்கிறார். அந்த மராட்டிய மன்னன் சிவாஜி இருக்கார் இல்லையா, அவர் பெரிய மாபெரும் வீரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த வீரனை உருவாக்கியது அவளுடைய தாய். ஒரு முறை போர்க்களத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே டயர்டாக வீட்டுக்கு வருவாராம். வந்தோன்னே அவங்க தாய் வந்து, வாடா சதுரங்கம் விளையாடலாம் அப்படின்னும் பொழுது, அம்மா நானே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் விடுமா, நாட்டை ஆள்ற மன்னனுக்கு என்னடா டயர்னஸ், வா விளையாடுவோம் அப்படின்னு. சரி இவர் விளையாட போகிறார். விளையாட போனால் இங்கே பாடுறா, ஜெயிக்கிறவங்க என்ன கேட்டாலும் தோக்குறவங்க கொடுக்கணும். இவருக்கு ஆமாம் அம்மா தானே, என்ன பெருசாக கேட்டுற போகிறாங்க அப்படின்னு இவர் என்ன செய்கிறார், விளையாடுறார். அதே மாதிரி அவங்க அம்மாவே அந்த விளையாட்டில் ஜெயிச்சிடுறாங்க. சரி அம்மா என்ன கேட்பா, மிஞ்சி போனா ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வாடா, 4 அனாதை யாராவது மக்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுறா, சாப்பாடு கொடுறா அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இவர் கேளுமா அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே தரன்னு தன் பையனை மேலே இழுத்துட்டு போகிறாங்க. உப்பரிக்கைக்கு மேலே போகிறாங்க. போயிட்டு ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு கொடி தெரியுது இல்லையா, ஆமாம்மா அந்த நாட்டுக்கொடியை இறக்கிட்டு நம்ம நாட்டுக்கொடி அங்கே பறக்கணும்டா. ஏம்மா அவன் மிகப்பெரிய மன்னன், அவனை என்னால் வெல்ல முடியுமா, விளையாடுறீங்களா அப்படின்னு. டேய் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு போயிடுறாங்க. அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இரவோடு இரவா பெரிய படையை திரட்டிட்டு போகிறாரு. அந்த கொடி இறக்கப்படுது, இந்த நாட்டுக்கொடி அங்கே ஏற்றப்படுது. அந்த ஒரு தாயினுடைய ஒரு சொல், தாய் தன்னுடைய பாலின் மூலமாகவே என்ன செய்கிறார், வீரத்தையும் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் உணர்த்துகிறார். அத்தகைய தாயால் தான் நமக்கு வீர சிவாஜி கிடைத்தார். பெண்களை மதிக்கக்கூடியவர், ஒழுக்கம் மிக்கவர். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய அன்பான தாய்மார்களாலும் அவங்களுடைய நம்பிக்கையாலும் அவங்களுடைய உழைப்பாலும் தான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் இவங்களும் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய மாபெரும் மன்னராக வருவாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. இந்த மழலை செல்வங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. நான் என் பையன் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது, நானும் ஒரு ஆசிரியர் தான், 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு எடுக்கிறேன். அப்போ முதல்ல ஆ போடுறா அப்படின்னு உட்காந்த அடுத்த நிமிஷமே அம்மா அப்படின்னா பாத்ரூமாடா வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனேன். அடுத்து ஒரு முட்டை போடங்குள்ளையும் அம்மா பசிக்குது அப்படின்னா, சரிடா புள்ள கேட்குறானே அப்படின்ட்டு போய் 2 தோசையை ஊற்றி கொண்டாந்து கொடுத்தேன். நல்லா சாப்பிட்டான். சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே சரி அப்படியே இழுத்து விட்றா அப்படின்னோடனே, அம்மா வயிறு வலிக்குது அப்படின்னா, அப்படியாடா சரி வாடா பாத்ரூம் கூப்பிட்டு போயாச்சு. மறுபடியும் வந்து எழுதுறா அப்படின்னா கொட்டாய் விட்டே இது பண்ணான். ஹோம்ஒர்க் முடிக்கலாட்டி டீச்சர் சொல்லுவாங்க திட்டுவாங்களே அப்படின்னு நானே கையை பிடிச்சி எழுதினேன். அப்போ தான் நினச்சேன், ஒரு ஆணாவே நம்மளால் போட வைக்க முடியலையே, ஒரு எல்கேஜி பிள்ளைகளுக்கு உயிரெழுத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, ஏபிசிடி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, 1 2 3 எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள உருவாக்கக்கூடிய அந்த டீச்சர் வந்து எவ்வளோ சிரமப்படுவாங்க அப்படின்றத அந்த ஒரு கணத்தில் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் நாளைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க எவ்வளோ சவால்களை தாண்ட வேண்டும், உருவாக்குவதற்காக எவ்வளவு பாடுபட வேண்டும். என் பையன் இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டான். ப்ராக்ரஸ் கார்டை கொண்டு வருவான். கொண்டு வந்தோடனே அவங்க அப்பாட்ட கொடுப்பான். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் முட்டை. உடனே உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வர, நான் டீச்சர் குழந்தை முட்டாள் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேணாம். அவன் மார்க் ரொம்ப குறைவாக வாங்கியிருப்பான். உடனே இவருக்கு கோவம் வரும். டேய் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை படிக்கிற ஸ்கூலில் தானே உன்னையும் படிக்க வைக்கிறேன், அந்த பிள்ளையும் 12th படிக்குது, நீயும் 12th படிக்கிற, அந்த பிள்ளை படிக்கிற கிளாஸில் தான் நீயும் படிக்கிற, அதே டீச்சர் தான், அதே ஸ்கூல் தான், அதே ஃபீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனால் அந்த பிள்ளை பாடுறா 100க்கு 100, நீ பாடுறா மார்க்க அப்படின்னு. இவன் ஒன்றே அமைதியாக இருந்துட்டு, நம்ம பிள்ளை இல்லையா, இவன் சொல்லுவான், அப்பா அதே டீச்சர் தான், அதே ஸ்கூல் தான், அதே ஃபீஸ் தான், ஆனால் அப்பா மட்டும் வேறப்பா அப்படின்னா. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் பாருங்கள் எப்படிலாம் வந்து பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சமாளித்து போகணும்ல. நான் குறிப்பு வரைக அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன். மீராபாய் குறிப்பு வரைக அப்படின்னு. இவன் எழுதியிருக்கான் 2 பக்கத்துக்கு 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு 2 பக்கத்துக்கு ஓலப்பாய், அடுத்து மட்டைப்பாய், பந்திப்பாய், விரிப்பிப்பாய் அப்படின்னு அவன் பாட்டில் பக்கமாக எழுதி வச்சுருக்கான். எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. உடனே ஹெச்ஓடிக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் மீராபாய் குறிப்பு வரைகன்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டேன், 2 பக்கம் எழுதியிருக்கான் சார் அப்படின்னு. அட போமா உனக்காவது பரவாயில்ல, அவன் ஒரே வரியில் எழுதியிருக்கான் மீராபாய், பாய் அல்ல கேர்ள் அப்படின்னு.
இன்னைக்கு எந்த மாதிரியான பிள்ளைகளை வந்து நம்ம உருவாக்க வேண்டியது இருக்குது, அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது. அம்மா அப்படின்னா அப்படியே சுட சுட கிடைக்கிற தோசை மாதிரி வாயில் போட்டோன்னே இனிக்கும். ஆனால் அப்பா அப்படின்றவங்க தோசைக்கல் மாதிரி எவ்வளோ சூடு தாங்கினாலும் வெளியே வந்து காட்டிக்கவே மாட்டாங்க. தான் பிள்ளை நல்லா வரணுன்றதுக்காக பாடுபடக்கூடியவர் தந்தை. என்னுடைய தந்தையை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு அழகான வரிகள் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். என் பிள்ளை சரஸ்வதியின் கரத்தை பற்றுவதற்காக, என் பிள்ளை சரஸ்வதியின் கரத்தை பற்றுவதற்காக நான் லட்சுமியின் பாதம் பணிந்தேன் அப்படின்னு ஒரு தகப்பன் எழுதியிருப்பார். ஏன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு கல்வி தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று. அந்த கல்வியை கொடுப்பதற்காக ஒரு தகப்பன் எவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்படுகின்றான் அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய அந்த வரிகள். அதே போல தான் தன் பிள்ளைகள் சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக எவ்வளவு சிரமங்கள் இருந்தாலும் என் பிள்ளை நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அத்தகைய தகப்பன்மார்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு இங்கே வந்து இவங்க உட்காந்துருக்கிறவங்க நாளைக்கு நாங்கள் கீழே உட்காந்துருப்போம். அவங்கெல்லாம் பட்டமளிப்பு விழாவில் உட்காந்துருப்பாங்க, மிகப்பெரிய தலைவர்களாக வருவாங்க. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாணவ பருவத்தில் இந்த ஆன்லைன் கொரோனா வந்த பிறகு ஆன்லைன் காலத்தில் செல்ஃபோன் தான் ஆன்லைனில் வந்துச்சு, அப்படி கிளாஸுக்கு வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக செல்ஃபோனை கொடுத்தோம். என் பையனுக்கு அதே மாதிரி தான் கையில் செல்ஃபோனை கொடுத்தேன். அதில் படிப்பை கற்றுக்கிட்டானோ இல்லையோ அதில் எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு தெரியுது. என் கேட்டுக்கு பூட்டு கிடையாதுங்க, என் வீட்டு கேட்டுக்கு பூட்டு கிடையாதுங்க, என் கதவுகள் நான் ஒரு நாள் கூட பூட்டினது இல்லைங்க. ஆனால் இவன் செல்ஃபோன் உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு, அதுக்குள்ளே வாட்ஸ்அப் போகிறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு, இன்ஸ்டாகிராம் போகிறதுக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு பாஸ்வேர்டுக்குள்ளே பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டை கண்டே பிடிக்க முடியாது. இந்த சூனியக்கார கிளவி சுற்றுகின்ற அந்த சூனியம் போல போட்டுட்ருப்பான். எல்லா கெட்ட விஷயங்களுமே இன்னைக்கு செல்ஃபோனில் தான் இருக்குது. அன்னைக்கெல்லாம் வாசித்தல் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கலையாக இருந்துச்சு. நம்ம அதெல்லாம் நான்லாம் பொன்னியின் செல்வன் படிக்கும் பொழுது 13 வயசு சார். அதெல்லாம் அப்படியே அவ்வளோ மனசு உருக படித்த ஒரு காலம். இன்னைக்கு பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்துட்டு வந்து கேட்குறான், இதுதான் சோழர்களுடைய வரலாறா அப்படின்னு கேட்குறான். இன்னைக்கு காலம் மாறி போச்சு இல்லை, எந்திரிச்சு வாசிடா, தமிழ் புக்கை கொடுத்து வாசிடா, அண்ணன் தம்பி செத்து தகராறு அப்படின்னு வாசிக்கிறான். என்னடா செத்து தகராறுன்னு பார்த்தா சொத்து தகராற செத்து தகராறு கண்ணன் சோற்றை தின்றான், கண்ணன் சேற்றை தின்றான் அப்படின்னு. போன வருஷம் ஆனுவல் டேல கேட்டிருந்த ஒரு கேள்வி, எத்திசையில் செல்பவருக்கு சோறு தட்டாமல் கிட்டும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. இவன் என்ன எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிச்சை எடுப்பவருக்கு எத்திசை சென்றாலும் சோறு தட்டாமல் கிட்டும். அதுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? கலை தொழிலில் கல்வியில் சிறந்தவர்களுக்கு எங்கே போனாலும் செல்வம் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் ஆன்சர். ஆனால் இவன் பிச்சை எடுப்பவருக்கு எத்திசை சென்றாலும் சோறு தட்டாமல் கிட்டும்னு. இன்னைக்கு பசங்களுக்கு எல்லாமே விளையாட்டு தான். இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரும் பொழுது அங்கே கிரவுண்டில் சில பேர் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் பார்த்தேன்னு நான் எதை பார்த்தேன் தெரியுமா? அவனுடைய மண்டையை தான் பார்த்தேன். ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்டை மட்டும் புடைச்சி இருக்கு. என்னடா இது அப்படின்னு கேட்டால், இது வந்து எதுக்கு தெரியுமா மிஸ்? இதுதான் ஸ்பைக். மழை பெஞ்சாலும் மழை தண்ணி உள்ளே வராது, வெயில் அடித்தாலும் தலையில் விழாது, அதுக்காக வச்சுருப்பான். அப்புறம் இன்னொரு பையனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு 3 கோடு, இந்த சைடு ஒரு 3 கோடு. இது என்னடா அப்படின்னா, இது என்னடா பாதியிலே நிற்கிது அப்படின்னா, அதான் மிஸ் கேஸில் கிடக்கு, அப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அப்படின்னா. இங்கே பாரு, இப்பெல்லாம் வெட்டிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். உடனே அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நயன்தாரா மூஞ்சி மண்டையில் வரைஞ்சிட்டு வந்திருக்காங்க, அது ஒரு ஹேர் ஸ்டைலாம். அப்படிலாம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பிள்ளைய கிரவுண்டில் விளையாண்டுட்டு இருக்கப்ப நான் பார்த்தேன், ஒருத்தர் தலை கூட அப்படி இல்லவே இல்லைங்க. அப்போ எந்த மாதிரியான ஒழுக்கத்தையும் பண்பாடையும் நம் பள்ளிக்கூடம் சொல்லித்தருது அப்படின்றதுக்கு அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாக கிடைச்சது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேண்ட்டு போடுறான் இல்லையா, அதுக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே பெல்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பையன் வந்து பர்த்டே மிஸ் அப்படின்னு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போனான். நானும் என்னுடைய முந்தானையை பிடிச்சிட்டு பின்னாடியே போகிறேன். அவன் பின்னாடி, டேய் தம்பி நில்றா தம்பி அப்படின்னு. என்ன மிஸ்?
டே பேண்ட் அவருதுரா, கொஞ்சம் மேலே தூக்கி போடுறா அப்படின்னா, மேம் இது ஃபேஷன் மேம் அப்படின்றா. ஏண்டாயா பேண்ட் அவருதுலாம் ஒரு ஃபேஷனா அப்படின்னு. இன்னைக்கு காலம் வந்து எந்த அளவுக்கு கலாச்சார சீரழிவை நம் மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து கொண்டாந்துருக்கு. விளையாடுறது முந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் பிறண்டு உருண்டு விளையாடுவோம். இன்றைக்கி ஒரு உறவினர் வீட்டுக்கு போகிறேன், 2 பசங்க படிக்கிறாங்கன்னாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் பயங்கரமான சத்தம். என்ன அப்படின்னு அப்படி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா போகிற வழியிலே கேட்குது, டேய் அவனை போட்டு தள்ளு, டேய் இவனை போட்டு தள்ளு, புறா அவனை. ஐயோ 3 பேர் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, 2 பேர் அடித்து மல்லு கட்டுறாங்களேன்னு நாங்கள் ஓடி போய் பார்த்தா ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் உட்காந்து பப்ஜி கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி பார்க்குற தொலைக்காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், ஆன்லைனில் ரம்மி விளையாண்டு 2 பேர் தூக்கு போட்டு சாவு அப்படின்னு. இன்றைய மாணவர்கள் எதை நோக்கி போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் நம்மள்கிட்ட இருக்கா இல்லையா? தமிழ் வாசிக்க தெரில, இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரில, படிக்க தெரில, பேசுவது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறாக இருக்குது. ஒரு 6th படிக்கிற பையன் மேம் பேப்பர் திருத்திட்டு இருக்காங்க, பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடு அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்கேன். மாடு அப்படின்றத மா போட்டு 4 கால் போட்டிருக்கான். என்னடா மாட்டுக்கு 4 கால் துணைக்கால் போட்டிருக்கானே அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேட்குறேன். டே மாட்டுக்கு என்னடா 4 கால் போட்டிருக்கே அப்படின்னா, ஆமாம் மேம் மாட்டுக்கு 4 கால் இருக்குது, அதனால 4 கால் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றான். அடுத்து எழுதியிருக்கான் பாம்பு அப்படின்றத பம்புன்னு எழுதியிருக்கான். எங்கடா பாம்புக்கு எங்கடா கால் அப்படின்னா, பாம்புக்கு தான் காலே இல்லையே. இன்னைக்கு பசங்கள்கிட்ட எதையும் பேசவும் முடியல, சொல்லவும் முடியல, எல்லாமே கலாச்சாரம் மாற்றமாகவும். எதை சொன்னாலும் பயமாக இருக்குது, திட்டுனாலும் பயமாக இருக்குது. ஒரு 8th படிக்கிற பையன் பார்த்தீங்கன்னா விரல் முழுவதும் எழுதியிருக்கான். டே நான் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே விரல் முழுவதும் எழுதியிருக்கியே என்னடா? மிஸ் எங்கள் மிஸ்ஸு தான் சொன்னாங்க. என்னடா சொன்னாங்க? எல்லா ஆன்சருமே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும்னு எங்கள் மிஸ் சொன்னாங்க மிஸ். அவன் எதை எப்படி சொன்னாலும் அதை மாற்றி அவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருக்குது. திட்டவும் முடியல, அடிக்கவும் முடியல, எல்லாமே பயந்து பயந்து வாழும் பொழுது எல்லாம் கலாச்சாரம் எல்லாமே மாறி போன ஒரு சூழலாக இருந்தாலும் இங்கே ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு அன்னையாக இருந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு நல்ல பள்ளியில் நம்மெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்றது, இந்த நம்ம பிள்ளைகள்லாம் படிக்கிறாங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலையும் ஒரு எதிர்காலத்தையும் நம்மை முன்னெடுத்து செல்வதாக இந்த நிகழ்வு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள்ட்ட போய் ஒரு குழந்தை வந்து கேட்குது, ஐயா நீங்கள் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, எந்த மாதிரியான கனவு காணணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சிறு கதை ஒன்று சொல்கிறாரு. காலை விடிந்தவுடன் 2 பறவைகள் வந்து இரை தேடி பறக்க போகுது. பறவைகள் போகும் பொழுது எல்லா பறவைகளும் அப்படியே பறந்து போகுது. அப்போ ஒரு பறவை மட்டும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அது வாட்டில் பறந்து போய்கொண்டே இருக்குது. திடீர்னு காத்தடிக்குது, மழை பெய்யுது, மின்னல் வெட்டுது. அப்போ கூட வந்த பறவைகள் எல்லாம் கூட்டுக்கு வேகமாக அப்படியே திரும்புது. ஆனால் ஒரு பறவை மட்டும் மேலே போகுது, இன்னும் மேலே போகுது. அப்போ மற்ற பறவைகள்லாம் கேட்குது, மழை வரப்போகுது, மழை தண்ணி பட்டா நனைஞ்சிரும், நம்ம கீழே விழுந்தோம்னா நாய் நெறியெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்ரும்ல, வா திரும்புவோம் அப்படின்னா அது எதை பற்றியுமே கேட்கல. அது பாட்டில் தன்னுடைய நம்பிக்கையும் தன்னுடைய பலத்தையும் தன் சிறகுகள் மேல் வச்சு அடிச்சு 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 மேலே பறந்து போய்கிட்டே இருக்கு. இந்த பறவைகள் சொன்ன மாதிரியே கொஞ்ச நேரத்தில் மழை வருது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவை மட்டும் மேகக்கூட்டத்திற்கு மேலே போயிருச்சு. மழை பெய்யுது, மழை முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் அந்த பறவை கீழே இறங்கி வருது, அதனுடைய இரை தேடும் பயணத்தை அப்படியே தொடருது. இதே மாதிரி தான் நீங்களும் இருக்க வேண்டும். மற்ற பறவைகள் மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வித்தியாசமாக உங்களுடைய முயற்சிகளையும் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் உங்கள் மீது வைத்து முன்னேற வேண்டும். அந்த பறவை கழுகு, அந்த கழுகு மாதிரி தான் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொன்னார். அதே மாதிரி தான் நம்ம குழந்தைகளுடைய எண்ணம், நம் குழந்தைகளுடைய கனவு எல்லாமே நம்மை சார்ந்ததாகவும் நம்ம அவங்கள ஊக்குவித்து நல்வழிப்படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பிச்சை எடுக்கிறான், தினமும் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஒரு நாள் என்ன செய்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொற்கொள்ளன்ட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறான். அப்போ அவன் வச்சிருக்க அந்த பாத்திரத்தை வந்து அந்த பொற்கொள்ளன் வாங்குறாரு, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு. உடனே அதை வாங்கி பார்த்தோன்னே அதை அப்படியே தேய்க்கிறாரு, கொஞ்சம் பளபளன்னு ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் தேய்க்கிறாரு, இன்னும் கொஞ்சம் பளபளன்னு ஆகுது. உடனே அவருக்கு இதை இன்னும் நல்லா சுத்தம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அதை முழுவதுமாக சுத்தம் செய்கிறாரு. அப்படியே தக தக தகன்னு மின்னுது.
பார்த்தா அவர் கையில், பிச்சைக்கார கையில் இருந்த அந்த தட்டு தங்கமாக ஜொலிக்குது. அப்போ அவர் கேட்குறாரு, அந்த பொற்கொள்ளன் வந்து கேட்குறாரு, ஏன்பா இந்த தட்டு உனக்கு யார் கொடுத்தா? எங்கள் அப்பா கொடுத்தார். உங்கள் அப்பாவுக்கு அவரோட அப்பா கொடுத்தார், அவருக்கு அவரோட அப்பா கொடுத்தார். அப்போ அதுக்கு முதல் தலைமுறை ஒரு அரச தலைமுறையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வர வர தன்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் இழந்து அவங்க கையில் இறுதியாக இருந்தது அந்த ஒரு தங்கத்தட்டு. அந்த தங்கத்தட்டுன்றது தெரியாமையே பல தலைமுறைகள் வந்து அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு தட்டை விற்றாலே பல காசு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும், கோடீஸ்வரராக ஆயிருக்கும். ஆனால் அதுவே தெரியாமல் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய சூழலும், நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவையும் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த திறமையும் வெளிக்கொணர்வதற்கான ஆற்றல்கள் நம் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்குது. இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கும் அத்தகைய திறமை இருக்குது. நம்மளுடைய குழந்தைகளை இங்கே கொண்டாந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக அவங்களுடைய எதிர்காலம் மிக மிக பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. இந்த விழாவே இவ்வளோ சிறப்பாக இங்கே நடக்குது அப்படின்னா, இன்னும் அடுத்த மேடம் சொல்லும் பொழுது சொன்னாங்க, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஆண்டு விழா நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ஆண்டு விழா மிக மிக பிரம்மாண்டமாக நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் பல பள்ளிக்கூடத்துக்கு நானும் போயிருக்கேன். ஆனால் இது மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸுடைய அமைதியான ஒரு அரவணைப்பும் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய இவ்வளோ அழகாக சமத்தாக இந்த வயசுலேயே உட்காந்துருக்கின்ற இந்த அமைதியையும் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. அனைத்து ஆசிரியர் மக்களும் எங்கேயோ அங்கங்கே அப்படின்னு நிற்காம எல்லா மாணவர்களோட ஒன்றாக கலந்து ஒரு தாய் போல அவங்க பக்கத்திலே இருந்து அரவணைத்து செல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இங்கே சேர்த்துருக்கோம். இவங்களும் நாளைக்கு மிகப்பெரிய சுனிதா வில்லியம் மாதிரி, அப்துல் கலாம் மாதிரி எதிர்காலத்தில் பட்டொளி வீசுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையையும் எல்லா வல்ல இறைவனையும் வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
तुझे नचा दूं मैं तक दिना दिन बीने पे जैसे है नाचती ना गिन आगे पीछे तेरे घूमू जैसे फूल पे करती मक्खी बिना बिन जरा तू हाथ उठा के कमरिया गोल घुमा के आजा बेबी फ्लोर पे दिल वाले से तू दिल लगा के जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए सालिमा। जान ले वहाँ तेरी अदा, जान ले वहाँ तेरी अदा, दिल वाले भी का दिल चुराए सालिमा। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे सालिमा। For our tiny butterflies. Thank you, Pre-KG kids, for a delightful performance. It was awesome.
സെറ്റുമസ അച്ഛനും കൊച്ചനും കൊച്ചനും എത്തിയും സെറ്റുമസ അത്തിലി ഇത്തിലി പറഞ്ഞിട്ടാളി സെറ്റുമസ അച്ഛനും കൊച്ചനും കൊച്ചനും എത്തിയും സെറ്റുമസ A big thank you to our little Kurumbans for their lively and fun-filled performance. You truly brought smiles to our faces. Of a favorite song, Jolly O Gymkhana.
வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாம ஒதுங்கி போவாண்டா. அத்தனையும் போனாலும் எம்பியா தாண்டினாலும் பதறாம இருந்தாட பீஸ்ட் நீ தாண்டா. ராமம்மா ஹே ராமம்மா ஜலிய ஜும்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா கேதுனேங்கானா. ராமம்மா ஹே ராமம்மா ஜலிய ஜும்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா சொன்னது சர்தானா. சர்தானா சர்தாப்பா ஜலிய ஜும்கானா. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இருங்க பாய். Thank you, UKG stars, for this energetic and captivating dance. You truly showed us how to step up with grace. यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम् शिवम्
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः. A heartfelt thanks to our young classical dancers. Your dedication and hard work over short period are truly commendable. It's time to hear from our graduates themselves. Without further ado, let's bring up our graduate speakers, Darunika, Vidyapati and Divit, to share their thoughts and reflections on the special day. To all, I am Darunika of Senior KG. We welcome our special chief guest with immense pleasure. Your presence here reflects the unwavering support and love. I welcome our honorable correspondents, beloved principal ma'am, trustees and devotees to grace this occasion, and a warm evening to our teachers, parents and my friends. A child can teach you three things: to be happy for no reason, to always be curious, and to fight tirelessly for something. Today is a day full of smiles, chess and day may be a few tears as we say goodbye to our kindergarten class and get ready for new adventures. We want to share a few words with you all on this occasion. First and foremost, we thank our parents for all the love and support they have given to us. Thank you for sending us to this outstanding and splendid school. We have good time in the school and learn many things. At this juncture, we are deeply grateful for our beloved principal ma'am, the guiding soul who sought seeds of knowledge, shape young mind like culture's art, igniting passion and supporting us with constant care. Behind the desk, she worked for us to create a wonderful future. Dear friends, you know why God created teachers? The God created teachers to give us special friends to help us understand the world, the beauty and the wonder of everything we see. Teachers give us wisdom, help us learn to make our world a better, wiser place. We want to say big thanks to our amazing teachers who have taught us not just math, science and English, but also how to be kind, curious and brave. They have made learning fun and exciting through the curriculum which supports us learn through audio-visual aids. Through your year, we have demonstrated exceptional enthusiasm in various competitions and showcase our talents and achievements. Dance, coloring, drawing, and clay modeling and electrician competition, and also we have celebrated vibrant festival. They bring us all together to share happiness and make beautiful memories with our friends, and we had lots of fun. Field trips are one of the best parts of learning because they take us out of the classroom and into the real world. We see new places, learn new things, and have fun with our friends. Every trip gives us a chance to explore and discover something amazing. We had a wonderful time in kindergarten, learning new things, making friends, and having fun.
We are excited to move on to first grade and continue our adventure. I like to conclude my speech with these lines. Always do the best. What you plant now, you will harvest later. Congratulations to the graduating class and best wishes for a bright and successful future. Thanks for joining us. Have a pleasant evening. Thank you. JR. Amirdan K. Ashwath S. Yashwin PC. Parents are requested to give a very big applause for the children. Ishan Karthik P. Kritik PA. Mahin A. Pranav Shakti JK. Pranit Krishna V. Pranesh M. Rohit Kumar R. Sarvesh M. Varunesh P. Vidyapati PM. Vishak S. Adira R. Afseen S. Afseen S. Anishka Shri S. Darunika BS. Danya Shri S. Humera A. Kriya D.
Twil Netra S. Lakshita M. Mahini PS. Pranika S. Pranisha SP. Subiksha VM. Sudiksha S. Sudiksha Shri K. Tasifa Farag. Yashvi Logesh. Devharshan K. Danik NK. Dikshit D. Divit K. Gokul Kannan R. Hardik R. Kavi Sai Kritik R. Ritvik Raj K. Saghari K. Sanush A. Srivant Y. Shit Sridev SR. Shrivin Pranav J. Darshan S. Yugesha K. Adira K. Bhavisha R. Bugitra Y.
Bhumitra Y. Devashri B. Disha S. Dishayini A. Diyashri D. Asmika PS. Kanishma R. Kanishka A. Krishvika P. Lanisha A. Layashni JS. Nainika Shri R. Neha S. Niharika S. Pratana M. Pugariniyal A. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming colonels who make our soul blossom. Good evening to everyone. I am Mahilini of Senior KG and I feel happy and proud to stand here today. On behalf of our SVD school, I would like to thank our esteemed chief guest for a kind words and inspiring message. We will always remember your encouragement to work hard, dream big and be kind. Thank you for taking time from your busy schedule to celebrate this important day. And a special thanks for our correspondents and principal ma'am who work hard every day to make our school a happy place. A huge thanks for our parents and teachers for supporting us and cheering us in all aspects. I would like to thank the nannies for all that they have done to us. Heartfelt thanks for drivers who pick up and drop us safely. Once again, thank you for all being wonderful audience. Thank you.